प्यारे बच्चों, आप जी का इस चैनल ते स्वागत है। अज असी 12वीं जमात की पाठ पुस्तक मध्यकालीन पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विच दर्ज वजीद जी दे श्लोक पढ़ांगे। वजीद जी पंजाबी दे प्रसिद्ध सूफी कवि होए हन। वजीद दी रचना मुख तौर ते श्लोक रूप विच ही मिलती है। इस विच शामिल किए गए श्लोकों विच आपने समाजिक अन्याय विरुद्ध आवाज़ उठाई है ते व्यंगात्मक अंदाज विच इसकी जिम्मेवारी रब उत्ते सुट्टी है। मूर्ख नौ असवारी हाथी घोड़ियां, पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़ियां। इस विच वजीद जी कहते हैं कि मूर्खां नूं सवारी करन लई हाथी घोड़े मिल जाते हैं, पर उन्हां दे मुकाबले विद्वानां नूं पैदल तुरना पैंदा है। उसे तरह ही जिहड़े पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़ियां, जिहड़े पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्हां ने टुटियां होईयां जुत्तियां पाईयां हुंदियां हन ते की करदे हन, ओह पाटे होए जोड़ियां दे विचों इधर उधर घुमदे हन। करदे सुगड़ मजूरी मूर्ख दे जाए घर, वजीदा कौन साई नूं आखे इउं नहीं इंज कर। सियाणे लोकां नूं कई वार मूर्खां दे घर जाके उन्हां दी नौकरी भी करनी पैंदी है। असल विच इह सब कुछ तां रब दे भाणे अनुसार ही हुंदा है। वजीद जी कहंदे हन कि उस साई नूं जाके कौन कहे कि तू इस तरह नहीं, इस तरह कर। चोरां दे घर वग जुमानस काईंदे, भए अमान ठग जुफाहे पाईंदे। एह कुदरत तेरी वरते रब्बा तुद कर, वजीदा कौन साहिब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। वजीद जी कहते हैं कि चोरियां करन वालियां अते मनुक्खां नूं कतल करके लुੱਟਣ वालियां दे घर तां दुध देण वाले पशुआं दे वग इकट्ठे होने हन। बहुत सारे पशु उन्हां दे घर हन। फरेब अते धोखे नाल दूजिआं नूं फाहे लाउण वाले ठग ईमानदारी कहाउंदे हन। हे रब्बा, तेरा पाना है, तेरे दर घर ते ही वरत रहा है। तेरे घर तो जो वरत रहा है उस अनुसार चोरां ते ठगां नूं सुख आराम मिलते हैं। इसलिए वजीद जी कहते हैं कि असल विच रब दे भाणे दे अगे कोई दखल अंदाजी नहीं। उसनूं कोई नहीं कह सकता कि तू इस तरह नहीं, इस तरह कर। घड़ी घड़ी घड़ियाल की वाजे कहत है, बहुती गई ब्याही थोड़ी सी रहत है। साईं बेग संभाल की जम की रार है, वजीदा जम के हाथ गुलेल पटाका पार है। हुण इस विच वजीद जी कहते हैं कि हे जीव, तू संभल जा। समय की सूचना देने वाला घड़ियाल घड़ी घड़ी वज रहा है। वो कहता है कि तेरी उम्र का बहुत सारा हिस्सा बीत गया है। बहुती गई व्याही थोड़ी सी रहत है, अर्थात बहुत सारा हिस्सा बीत चुका है तो थोड़ा जिहा हिस्सा ही उसका रह गया है। साईं बेग संभाल की जम की रार है, तैनू छेती नाल प्रभु दे नाम का सिमरन करन लग पैना चाहिदा है, क्योंकि जमदूत दे हथ विच ही तेरी गुलेल है। उस दे हथ विच गुलेल फड़िया होया है ते यह अजिहा अचूक निशाना मारेगा कि दम खत्म हो जाएगा। इसलिए तू की कर, उस परमात्मा दे दर ते जा। इस करके तैनू समा नहीं गवाना चाहिए तो की करना चाहिए है, प्रभ दा सिमरन करना चाहिए है, नहीं तो जम जड़ा है अपनी कार कर जाएगा। किया समझाइए ज्ञान अज्ञानी जीव को, पड़ी परम की चूक भजे नहीं पीव को। निम ना मिठी होई सिंच गुड़ क्यों स्यो, वजीदा जैसा होए सुभा जाएगा ज्यों स्यो। हुण इस विच वजीद जी कहते हैं कि जीव बड़ा अज्ञानी है, उसनूं ज्ञान की गल समझाई जाए पर किस तरह, वो समझदा ही नहीं। उसके मन विच तां झूठी माया ते भरम जिहड़ी है ओह ही भुल के पई हुई है, उसका ही असर पिया होया है। इसलिए उसनूं समझाया नहीं जा सकता। इस करके वो अपने प्रीतम नूं याद ही नहीं करता, क्योंकि माया का
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਮੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਨਾ ਦੇ ਤਨ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਦਾਈ ਦੇ, ਪਹਿਰਨ ਮਲਮਲ ਖਾਸਾ ਮੁਸ਼ਕ ਹੰਡਾਈ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਿੱਖ ਨ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਦਰ ਬਦਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬੀ ਕਲਮ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਲਮਲ ਖਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਨਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰਦੇ ਦਰ ਬਦਰ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦਰ ਬਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਮਾਇਆ ਰਸ ਲੱਗੀ ਭੁੱਲੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੁਝਈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਹਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਬੂਝਹੀ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਲਿਆਵਈ, ਵਜੀਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਬੁਝ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਜਾਵਈ। ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੂਝਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂੜ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵਹੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਵਾਂਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਗ ਦਾ ਦੀਪਕ ਬੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖੰਡ ਨ ਮੈਦਾ ਭਾਵਹੀ, ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਲੱਦੀ ਆਵਹੀ, ਇਕਨਾ ਨਾਹੀ ਸਾਗ ਅਲੂਣਾ ਪੇਟ ਭਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਖੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖੰਡ ਮੈਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੋਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ, ਲਿਆਵਣ ਲੁੱਟ ਕਰ, ਖਾਂਦੇ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈ ਮਲੀਦੇ ਕੁੱਟ ਕਰ, ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਸੂ, ਜਾਣਦੇ ਭੁੱਖ ਮਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਨਾ ਕਰ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ, ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਨ ਜੋ ਬਨ ਥਿਰ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਪਛਤਾਏਗਾ। जैसे कच की चूड़ी तैसी देह है, वजीदा थिर साहिब का नाम हुन सब खेह है। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰਿਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਜੈਸੇ ਕੱਚ ਕੀ ਚੂੜੀ ਤੈਸੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀ ਚੂੜੀ ਵਾਂਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਿਓ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਦੁੱਧ ਸਮਰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ। ਬੀਜਣ ਗਾਹੁਣ ਵਾਹੁਣ ਖੜਸਨੀ ਬੰਨ ਕਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ। ਬੀਜਣ ਗਾਹੁਣ ਵਾਹੁਣ ਖੜਸਨੀ ਬੰਨ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਜੋ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।